बंधु माने एप्रिल 14 तारिख मंगलवार पणा संक्रांति दिन आपण माने घर को नहीं आसंतु एही निर्दिष्ट गच्छर चेर आपणकर जीवनर प्रत्येक कष्टरू आपणଙ୍କୁ तुरंत मिलिजिव मुक्ति। माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंक समेत बजरंग बालींकर कृपा मध्य आपणଙ୍କ उपरे वर्षिबाकु लागिबो। आपणଙ୍କର घर आनंदरे परिपूर्ण होइजिव। आपणଙ୍କ हृदयर प्रत्येक इच्छा पूरण हेबो एवं सारा वर्ष आपणଙ୍କ उपरे धनर वर्षा हेबो। आपण एहाकु विश्वास करंतु बा न करंतु आमर कर्तव्य हेउछि आपणଙ୍କୁ एक सठिक मार्ग प्रदर्शन करिबा। जे कोनोसी व्यक्ति एप्रिल मास 14 तारिख पणा संक्रांति दिन जदि एही निर्दिष्ट गच्छर चेरकु तांको शरीर रे धारण करंती, हातरे किंबा बेकरे पिंधि नियंती, सेमानंकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत होई जाइथाय। सेमानंकर जीवन को धन एवं संपत्ति बोहिबाकु लागिथाय। सही व्यक्ति तांकर क्यारियर एवं व्यावसायिक क्षेत्र रे प्रचुर उन्नति अनुभव करिथांती। आगामी समय रे सही व्यक्ति को सफलता पाइबारु कोनोसी जिनिस अटकाई पारि न थाए। बंधु माने आमे आपनଙ୍କୁ मने पकाई देउछु जे एप्रिल मास 14 तारिख जहाकी आमर ओडिया नववर्ष एवं पणा संक्रांति। एही दिन हनुमान जयंती भावरे मध्य आमे पालन करिथाउ। तेबे बंधु माने आमर ज्योतिष शास्त्र रे एही दिनटीर अत्यंत महत्व रहिछि। बंधु माने एही दिन आमे वर्णना करिबाकु जाउथिबा जे कोनोसी गोटिए गच्छर मूल आपण निजर गळारे पिंधंतु। तेबे केवल एही गोटिए कार्य करिबा द्वारा आपण एककालीन भावरे माँ लक्ष्मी, श्री विष्णु एवं भगवान बजरंगबालींकर आशीर्वाद पाइबे। बंधु माने एही शुभ दिनटी मंगलवार रे पड़ुछि, जहाकी प्रभु बजरंगबाली को समर्पित अटे। एही दिन प्रभु बजरंग बालींक पूजा पाई सर्वोत्तम दिन भावरे विवेचना करा जाए। पवित्र शास्त्र वेद एवं पुराण रे वर्णना करा जाइछि जे मंगलवार दिनटी प्रभु बजरंग बाली संपूर्ण जाग्रत एवं सक्रिय अवस्था रे रुहंती। फलस्वरूप एही निर्दिष्ट दिन रे तांकर पूजा करिबा द्वारा से आपणଙ୍କୁ तांकर दिव्य आशीर्वाद प्रदान करिथांती। एहा व्यतीत आमे आपणଙ୍କୁ जणाई देउछु जे एही वर्ष पणा संक्रांति दिन धन जोग, महालक्ष्मी जोग, नक्षत्र जोग, अमृत सिद्धि जोग एवं दान जोग भली अनेक शुभ जोगर संयोजना हेउछि। ज्योतिष शास्त्र गुड़िकरे वर्णना करा जाइछि जे जेतेबेले धन जोग एवं महालक्ष्मी जोग वर्षर प्रथम दिन रे मिसी जाए, सेतेबेले समग्र वर्षटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभमय होइथाय। तो एपरी एक शुभ मुहूर्त रे वीडियो रे उल्लेखित निर्दिष्ट चेर को आपणଙ୍କ गळारे धारण करंतु एवं बजरंग बालींक कृपा द्वारा आमे आपणଙ୍କୁ आश्वासन देउछु जे आपण सारा वर्ष माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुंकर मिलित आशीर्वाद पाइबे। आपण आपणଙ୍କ जीवनर समस्त प्रकारर आर्थिक कष्ट एवं समस्या रु मुक्त हेबे। सारा वर्ष माँ लक्ष्मींक कृपा द्वारा आपणଙ୍କ उपरे धनर वर्षा हेबो। आपणଙ୍କ जीवन रे टंका आसीबार बाट खोली जिवो एवं आपणଙ୍କ जीवन को प्रवेश करुथिबा धन मध्य वृद्धि पाइबो। भविष्यत रे आपणଙ୍କୁ आर्थिक अभावर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। बंधु माने जेपरी आपण देखिथिबे हमर हिंदू परंपरा रे अश्वत्थ गच्छ को पूजा करा जाए, तुलसी गच्छ को पूजा करा जाए, कारण अश्वत्थ गच्छ को अनेक देवदेवींक वासस्थान बोली विश्वास करा जाए। अन्य पक्षरे तुलसी गच्छ को स्वयं देवी लक्ष्मींक स्वरूप भावरे विवेचना करा जाए। प्रकृत रे भगवान विष्णु तुलसी गच्छर प्रत्येक पत्र मध्यरे वास करंती। सही परी अन्य किछि गच्छ अछि जहाकू विशेष भावरे माँ लक्ष्मींक प्रत्यक्ष वासस्थान भावरे स्वीकृति दिया जाइछि।
ତ ଯଦି ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେର ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଠିକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ସାରା ବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ନବଗ୍ରହ ଦେଉଥିବା କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହେଉ, ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ଚେର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେଉଁ ଗଛର ଚେର ଆପଣ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମ ଗଛଟି ହେଉଛି ସଦାବିହାର ଗଛ। ସଦାବିହାର ଗଛ ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଗଛ ଯେଉଁଥିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମସ୍ତ 8ଟି ରୂପ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ କେହି ତାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ସଦାବିହାର ଗଛର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପୂଜା ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସଦାବିହାର ଗଛର ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହାକୁ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ରୂପାର ତାବିଜରେ ଏହି ଚେରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ହାତରେ ଚେରଟିକୁ ଧରି 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଚେରଟିକୁ ଆପଣ ତାବିଜ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସୂତାରେ ଏହାକୁ ଭରି ନିଜର ବେକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମଉଳି ସୂତା ପ୍ରକୃତରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ପଥ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କିମ୍ବା ଶନି ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗର ଗଛ, କାରଣ ଏହାର ବୀଜ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବଢିଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମୂଳ ଆଣି ନିଜ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ତେବେ ସେ ସାରା ବର୍ଷ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶନି ଦୋଷ, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୋଷ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା 9ଟି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୋଷ କିମ୍ବା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମୂଳ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ।
ତଥାପି ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛର ମୂଳ ପିନ୍ଧିବା ପରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁନି। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ମଦ୍ୟପାନ, ମାଂସ, ମାଛ ସେବନ, କୌଣସି ବି ଆମିଷ ସେବନ, ଗୁଟଖା ଏଭଳି ଜିନିଷଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏହି ଔଷଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତଥାପି କୌଣସି ଉପଶମ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅତି ବଳା ଗଛ, ଆପଣ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସେଠାରୁ ଏକ ଅତି ବଳା ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାର ମୂଳ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗଛ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଦେବତା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଗଛର ମୂଳକୁ ନିଜର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିଛି, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ରୋଗ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଋଷି, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟବି, ପୁରୋହିତ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ସୁପାରିଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୀବନରେ ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଘେରି ରହିଥାଉ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜି ପାରୁନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଡୁଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ପୂଜାପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ। ଏହି ଶକ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ନେଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ଦିନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ କରାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପାଠ ଏବଂ ଉପାୟ ତୁରନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନର ଅନନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇପାରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଛର ମୂଳ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ସଦାବାହାର, ଅପମାର୍ଗ ଏବଂ ଅତିବଳା ଗଛ। ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଚମେଲି ଗଛର ମୂଳକୁ ଆଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସେଞ୍ଚି ତମ୍ବା କିମ୍ବା ରୂପାର ତାବିଜରେ ଭରି ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଏବଂ ଭୌତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। କାରଣ ଚମେଲି ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କୁ ଚମେଲି ତେଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଠିକ ବିଧିରେ ତାବିଜ ଭିତରେ ଭରି ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ,
ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବାରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କୌଣସି ବି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ଦେଇପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ